Edebi Museyi'nde Zeytune Mavludova'nın kuğuna 130 yıl tuluğa bağışlanğan edebi, muzikal kişede körüge şartbız. Әлеге кишебезнең исеме Тукайның илһамчысы дип атала. Шуннан да Зәйтүнә Мавлудова бөек шагыйрьбез Тукайга мәхәббәт шигырьләре язарга көч бирә. Мәхәббәт шигырьләре генә түгел, яшәргә, дөньяның ямен табарга көч биргән бер япь-яшь кыз бу вакытта. Аннан соң инде Зәйтүнә Мавлудова укытучы һөнәрен үзләштерә. Мәктәптә балалар укыта, белем бирә. Һәм менә бүгенге кичәбездә без Тукайның илһамчысы, Тукайның мәхәббәте Зәйтүнә Мавлудова хакында сөйләшербез. Бүгенге кичәдә без сезнең белән Зәйтүнә Мавлудованың Тукай белән танышуы турында тагын бер кат искә төшерәбез. Аларга багышланган әсәрләрне, зикләр ишетербез. Һәм әлбәттә инде бүгенге көндә Тукай мәхәббәте өйрәнелеше, бу тема фәндә ничек яктыртыла, шулар хакында да фикер алышырбыз. Һәм гадәттәгечә мин сүземне фәннән, Тукай фәненә башлыйсым килә. Һәм бүгенге көндә Тукай белән Зәйтүнә мәхәббәтен өйрәнгән безнең галимебез, филология фәннәре докторы, профессор Зөфәр абый Рәмиевкә бирелә. Зөфәр абый, рәхим итегез. Bir söz etmeden gelir. Sizge hürmet izinle. Rahmet. Nerede belirteyim? Bunlar şimdi valimler de var, şairler de var. Bu mesela Tufayl Mehabbeti Zeytune ile münasebetler durumunda söz bulur. Min son vakitte nesebler çalışkanını silkiyle. Bundan bir yıl ilk Moskova'da işe Raul Mikhailov yazıp çıktı. Rusya'da, Tatarca'da yetişmekler. Tokay'ın Zeytüne'den başka Tanrı bir mehabbeti bulgadı. İkinci mehabbeti bulgadı. Последняя, сейчас, последняя любовь bayatıyken meklede. Min bana şiit bildirip yazıp çıktım. Uyguna bulmadı, tanıştıklarından sonra 21. yılda bu Raul Mikhailov diye. Raul basında bayağı sarmadım. Raul Mikhailov Tahın bu meseleye kaydı. Kadir indi o последняя любовь değil, единственная любовь. Gelip şuna Zeytune eğer ana mehabbeti bulmadan bari tek Emine'ye bulan. Emine diyenimiz o yaşayan Kuperbaş avlundan. Hem zamanında Tukay Neşikler Kuperbaş'ta varıp çıkan Kuperbaş avlunun starıstısı bulganın devletçi familiyinin şundan kızı Emine 15-16 yaşındaydı. Şuna da mehabbeti var hakikaten de ona izine Kiev'e sıralan mehabbetini bildirip imiş. Onun bilen simyakları var. Dileği bildirilen. Lakin o devletçiler aytken Tufay неустроенный человек деген söz var bu halinde. Törünü, başka yapları, tekenti yapları bilip. Mene min şu onay bilen muhalefet karşı çıkıp uzgamıyor. İsteza Pavlovşi'ne topluma mekaları medeni sunumda da girdim. Hem bu fikirge onun için gelgen çünkü Emine'nin babasının oğlu Şerlanov degen kişi yaşayken 9'da şahirde alim, elbaraş muayyen doktormuş. Bu şu Emine'nin babasının sözünden çıkıp yazma. Ben
küçük bildiren hadi de birine de bu muhabbet bulgan diyen sözde duralım. Çünkü mene o vakit yazgan yerim kısa şarkılar özüm yazgan yoktu böyle. Ama aynı şeyler Yok şeyler bu düşünürler. Niçin bu muhabbet bulamıyor, niçin Tokay anda varıp çıkalmıyor? Birinciden, он был нездоров. Со слов Рабиги, жены Кашкертаби Зинатулланың малайы. Кашкертабиге барып, ол 3 айны yaşagan. Avrу vaqtında 12. yılına başında 3 ay yaşagan. Onları ol sağ olmagan, onları kışkara қолтықлап алып кіргенler, yani bunda yaxşı terbiye bulgan, hem aytgan qurı qatırgan bulgan, hep o vakitte Tokay jandarmeriya bilen, властlar bilen münasebette bulgan. Hem bu kim Rabiga, Kaşfel Kadir'nin hatını jingesi tek qaragan, hem istediklerinde bir yerde de Tokay'dan bayağıdır varıp şoğun yürüyün eğitimi. Bu şöyle fiyata imiş Kazan'dan gidip bir gün. Kazan'dan köpür başka neçe kilometre? 70 kilometredir. Şolay mıdır? Avru kişi ездил я. Birine mertebe. Birgin Tokay'ın selametliğinde istiyorlar. Ona göre ben nittim. Bizden Fenler Akademisi 16. yılında Tokay'ın ensiklopedisi çıkardı. Şu ensiklopediyede bana doğru geldi bu Zeytune turunda yazarlar. Ettiğim gerek benim muhafazaya yazılarını istedim. Eybet Tulu yazılan. Eybet Tulu. Ben başarılı mıyım? Şu onlara öyle melekeler var, kişi oturup Türkçe'li ensiklopediyede bu turda söz var iken, başkalarının şeyken. Ben bu arada 20 yerde Tokay'ın Zeytune bilen münasebetleri turunda bilesiz dramatik poemi var. Ernest Haris'in şahir muhabbeti var. Şuna gidelim. Yoluşmayın, hatır biraz tekrarıyla bula başladı. Şuna göre ne diyeyim. Şunu bilen sözünde sıralar bu sarrafi miydiniz? Ben de şüphelendim. Tepine bilen çıraştım bile değil, tırnaklar içinde. Tokay'ın 6 tonları düzgende bu meseleye de bağladık, işte komentarlar verdik. Hem bu muhabbetten bittiğinde yazmışı türlü bulunur. Simya kurular, balalar üstüler, bu yaşırın muhabbet bulunur. Ana Türkler söylerinde bu münasebetlerinden Tokay'ın yaşını muhabbet. Tokay burası selamette bulmadan, başka yaklarında oynanan, yetimlikte üsken, simya kuru oyunda bulmadan, hem becide simya kuruğa mümkün şu vakitte, eğer de yıllık 45 senke olsa, şimdi sizleri de var, bayağı indi. Şuna göre ben Tokay'ın bu Emine'ye bilen münasebetleri doğrusunca uydurma diktanı. Rahmet istirarız için. Sonra Israr yazına. Tokay'ın ismini bilesin Kiyadriye. Mevdude. Şundan Tokay muhabbeti turunda türlü fikirler var. Biz bugün Zeytune Mavludova turunda sileşeriz. Hem Zeytune Mavludova turunda sileşkende elbette muzey fondlarına müracaat etmişe hiç de mümkün değil. Muzey fondlarında türlü dokumentlar saklanan, onlar turunda alğa tabada iske çıkıp getirmem.
Менә шул документлар арасында берсе Зәйтүнә Мавлудованың 1935 елда язылган автобиографиясе. Мин шуннан сезгә кыска гына өзекләр укып китәр идем. Зәйтүнә Мавлудова Чистай шәһәрендә вак нәшер гаиләсендә дөньяга килә. Башлангыч белемне Чистайда ала. 1907-1909 елларда югары курсы авылында укый һәм үзе дә балаларга белем бирә. Шуннан соң бер ел Ишбуби мәдрәсәсендә укый. 1911-1914 елларда Җаек шәһәрендә укытучы булып эшли. Һәм шунда ук 1914 елда Рәсүловка кияүгә чыга. Яшьләр шул елның июль аенда иренең укый торган җиренә, Төркиянең Истанбул шәһәренә күчеп китәләр. Беренче Бөтендөнья сугышы елларында Зәйтүнә Мавлудова Истанбул халык университетында һәм тәрбиячеләр курсында белем ала. 1918-1922 елларда Зәйтүнә ханым ире белән берлектә Троицк шәһәрендә укытучы булып эшли. Аннан соң Казанга кайтканчага кадәр идея хуҗалык эшләре белән шөгыльләнә. 3 ел Питрәч районы Шәле авыл мәктәбендә укыта, Казан шәһәре мәктәпләрендә эшли һәм автобиография Зәйтүнә Мавлудованың 1932 елда Казан дәүләт педагогия институтына укырга керүе хакындагы мәгълүмат белән тәмамлана. Гомумән, музей фондларында документларның берничә төре бар. Аларның берсе шәхси документлары. Зәйтүнә Мавлудованың шәхси документлары арасында аның инде эш кенәгәләре дә тәкъдим ителгән. Көндәлекләре бар. Менә хәзерге вакытта Тукай музее хезмәткәрләре Зәйтүнә Мавлудованың көндәлекләрен укып, алардагы мәгълүматларны җиткерәләр. Тагын бер төркеме Тукай шигырьләре тупланган блокнотлар һәм бөек шагыйребезгә багышланган истәлекләр. Шулай ук музей фондларында ире Кадир Рәсулов, әтисе Хайдар һәм улы Габдулла Тукай премиясе лауреаты Адилла Расих белән бәйле предметлар да бар. Менә бүгенге кичәдә кайбер язмалардан, кайбер документлардан мин сезгә өзекләрдә тәкъдим итәрмен. Гомумән, Тукай белән Зәйтүнә мәхәббәте ул күпләрне илһамландырган. Менә шул истәлекләргә, чыганакларга багышлап бик күп әдәби әсәрләр язылган. Һәм күренекле әсәрләрнең берсе, әлбәттә, Муса Җәлил исемендәге Татар опера һәм балет театрында куелган Шагыйрь мәхәббәте операсы. Һәм мин сезнең каршыгызга әлеге әсәрнең авторлары, халык шагыйре, либретто авторы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Ринат Харисны һәм Габдулла Тукай премиясе лауреаты, күренекле композитор Резидә ханым Ахяр буны чакырыр идем. Рәхим итегез, сүз сезгә. Ринат абый, сезгә сүз. Мен хөрмәтле галимыбыз Зөфәр әфәнденең сүзен дәвам итмәкче булам. Теге кыз Бир Хайдар язмаларындагы теге кыз. Ул 2-3 мәртәбә Тукайга кымыз кертте. Мин ул миңа укытты, ул мәкаләсен мин анарга хатлар яздым. Алай була алмый. 2-3 мәртәбә кымыз керткәндә генә кешене гашыйк та итеп булмый, үзеңдә гашыйк булып булмый. Сен юкны сөйләмә, моны чыгарма дип. Ул аны бик күп җирләрдә чыгарды. Мәскәүдә чыга торган безнең Татарский края дигән Татарский мир газетләрендә дә чыгарды. Әлбәттә, ул уйдырма, Тукайның чын мәхәббәте ул чынлап та бер була һәм ул менә шушы безнең Зәйтүнә Мавлудова. Biz менә төрле мәхәббәт бар. Бар платонический мәхәббәт диләр, платоник мәхәббәт. Бер-береңне ерактан күрәсең, гашык буласың,
Silegeyin ağzı biriysen şunda yakınlaşmışsın, anı yakın getirmişsin, şunda muhabbet bular. Bar cinsi muhabbet. Cinsi muhabbetten balalar bular, aile bular, hem üzerinden tamrın devam ete, andi muhabbet var. Benim için, bizim için Rizide Ahiyar var. Üçüncü muhabbet de var. O Tukay muhabbeti. Biz operamızda inanılan Tukay muhabbeti deyip atamakçı idik. Hem şulay atadık da, o şulay yazıldı da. Onları tiyatr bilen birgeleşip kengirek dairege de görünsün, bilinsin deyip biz onu şair muhabbeti edip tabi da kengeyttik, globalleştirdik. Onun için şair muhabbeti olup gitti. Nerse o Tukay muhabbeti. Tukay gaşir bula. Tukay gaşir ite. Zeytune gaşir bula. Zeytune gaşir ite. Ama lakin alır birbirini körerler, çileşerler. Ama lakin Tukay, onun zorluğu da Tukay muhabbetinin asılı da şundan ibaret ki Tukay bulay uymayı. Eğer de men gaşir itsem, eğer de o bana keyifle çıksa, emin avru, o üzülün, üleşegin, irte üleşegin bile. Hem Zeytuneni tol hatun itip, bəxitsiz kişi itip kaldırması için yüzüne yakın aytmayı. Buna o Tukay muhabbeti. Tege birisi için birisi ülgen Leyla Mecnunlar var. Shakespeare eserlerindeki muhabbet Romeo ve Juliet'ler var. Hem başka şuşunday muhabbetler. Allah ülüyorlar. Ülüp kutularlar. Üzerinden sana can verip, ilham verip durgan zatına yüzün bile durup eterip jiberiyor. O ölümden ağırlık. Ölüm bunday muhabbetke karaganda jinglerek muhabbet. Jinglerek kutulup. Bunday muhabbetten kutulup bulmayı. Buna Tukay muhabbeti bizim için şuşunday muhabbet buldu. Hem biz Rizide Ahiyar bilen şuşunun operanın tüp negizi hem ideyası edip alıp yazdık. Bizden Tukay şair muhabbeti diyen operada ana şunday. O 2006 yılını dünya gördü o eser. O opera bugünkü günde de bara, bugünkü günde de ona biletler kızganış ki belki baxit bulmuyor, anın kişi korruyor, anın kişi bu nerse eken deyip kire, hem gözündeki yaş bilen köngülün yuva şistaranıp, Tukayga muhabbetin tağı da arttırıp, Zeytunlarını tağı da ihtiram edip tiyatrodan çıkıyor. Hazır men sizge kızlar hazır motor kızlarını da görmeye başladı indi. Benim Bakı Ormançı Taşları degan şiirler siklım var. Şunda bir şiir var. Tukay Kırlay deyip atalı. Siz göz aldına getiriniz Kırlay'dağı Tukay heykeli. Uzun iskemiye, uzun iskemiye. İskemiyenin bir başında Tukay oturup, onun yanında onun düşmetine, ulaşıma, kazakinama, paltosu yatır. Şimdi göz aldına tutup, benim şu şişelerimden bunlar karamsalı, bulsa. İskemiyen uzun bulmasa da, tağın birau işin urun var. Kimni kütəsin sen kırlayında, uylayım bana
şunun turunda. Engemedeş bulur idek sima, muhtaç tügel tatar kıstavga, buş kurunda lakin paltoğum yata, yazmış ağırlığı kıstavdan. Uydağına ona ağlarız, hatta karıyız da eterir. Paltonunu avuştırıp bulmayı. Bizde güç yok, ona yeterlik. Haman urun bile yatkan palton, tın tise de yüzü kozgalar, eğer çığa alsa şiirinden, Zeytunekey degen kız bala. Rahmet. Rivat abinin sözün devam edip minden birinci söz eytesim kile. Bizning şair muhabbeti degen operimiz en birinci benim operam. Hem Rivat abinin en birinci operası deyerlik. Hem bu eserinin şul hatli zak yıllar bizning opera teatrının sahnasında barona. Biz bik gururlanabız, biz bik şad. Çünkü bu şahıs bizning bir ko'ngilda hem şunu aytasım ki tatar milleti kişileri gene tugul, bütün millet kişileri de bik yaratıp jüriler bu operanlara. Tüp geroyu elbette bizning bu operada Tokay. Ama lakin Tokay yaşırın muhabbeti var Tokay'la. Bu biz operanı yazgan vakitte Zeytune turunda, bugünkü şunday fenni konferensiyalar, исследованиялар neler yok idi. Benim için ol bik şunday sihri şahıs idi Zeytune. Onun hatta portretleri, hatta onun turunda məlumat bik az idi. Ol hazırda bizim layıklı oranının ala bu müzeyde de hem bizning bilimler ko'proq hazır bu narsa turunda. Zeytunani men bik yaş, bik matur. Siz onun portretini de ko'rdingiz, ol shunday da bik matur. Shunday shin tatar kız ekenin yaratıp onu yazdım men. Hem ona bağışlangan benim operada üzükler, ol Tokay bilen işraşkan şunday kıska arada duet, iki ariyası var onun. Hem en uzakta, en ahırda Sağbulaşa Tokay bilen. Şunday mistik paraxodga kite, Şistayga gitken gibi biz anda bütün kişilerini şol paraxod bilen alar hadi kişi bularak şol paraxodga alar bilenler. Şahir Tokay kala yar boyunda. Ol мәңгелек şunday bizning tatar milletinin simvolu bulup kala. Mine şunday üzükler men operamda yazdım. Hem hazır bir güne Zeytune'nin ariyaсын başkaram. Zeytune partiyasın bizning opera teatrında ko'p jırçılar sahneleştirdi. Arasında en birinci başarıcısı Venera Ganiyeva buldu. Ahmet Gazi bilen alar en birinci spektakllerde katnaştılar. Onları Ufa'dan gelir Alfiye Karimova jırladı. Albina Şagimuratova jırladı o partiyani. Hem Gülnur Gatina, benim sevdiğim bulup jırlagan Gülnur Gatina da jırladı. Hem mine sonlu постановкада Venera Protasova başkardı bu partiyani. Hem o Buryat milleti boyunca onun iskitkiş motor tavuşu hem bütün kartillerin şımartıp bitirmese de ama lakin ol bik matur ettirip başardı bu partiyani. Men hazır sizge jırlamış elbette, men jırçı tugul. Просто instrumental variantta bir kichkina üzük başkarırmın.
Zeytune ailesinden. Abi sen bakma. Şundan da Tokay bilen Zeytune мәхәббәте татар әдәбияты тарихына үзенчәлекле, ялкынлы мәхәббәт тарихы булып кереп калган. Бары тик берничә генә тапкыр күрешкән яшьләрнең бер-берсенә карата булган җылы хисләре, ихтирамы, хөрмәте күпләрне сакландыра. Менә бүгенге көндә Габдулла Тукай әдәби музеенда нәкъ менә әлеге әсәр эзләре буенча дип әйтик, шагыйрь мәхәббәте дигән зал бар. Һәм анда без Зәйтүнә Мавлудова белән Тукай мәхәббәте хакында сөйлибез. Зәйтүнә Мавлудованың шәхси әйберләрен тәкъдим итәбез. Шул зал исеме өчен дә сезгә тагын бер кат рәхмәт. Һәм инде Тукай белән Зәйтүнә мәхәббәте алда чыгачак авторларыбызны да рухландырган. Алар Габдулла Кариев исемендәге татар яшь тамашачылар, театр артистлары, режиссерлары һәм әсәрне язучылар. Сезгә Габдулла Кариев исемендәге татар дәүләт яшь тамашачылар театрында барган Зәйтүнәкәй спектакленнән өзек тәкъдим итәбез. Әсәр авторы Рабит Батулла, спектакльгә музыканы Илмира Галимова иҗат итте. Режиссеры Кариев театрының баш режиссеры, Россиянең атказанган артисты Ринат Аюпов рольләрдә. Зәйтүнә ролендә Татарстан Республикасының атказанган артисты Алсу Фәйзуллина, Фатима ролендә Татарстан Республикасының атказанган артисты Гөлназ Галимуллина булачак. Рәхим итеп тыңлаңыз. Nihayet biz Kazan'da. Zeytun Ekey,
Bahtiyarov. Şep yigit hali. Mehabet boyulu, gırrur, belemli. Geciknin baş muhabiri iyilenmegen. Baba Bahtiyarov şundan da hilafsız kişi ama yok. Yarar. Dek. O. Kabir Bekir. Arani sülük gibi. Nindi kara şeş, kara mıyık. Kızlarının tüngü yıkısını alatırgan şiberlik. Kabir Bekir mehabet yigit. Ama onun söylemleri güddiler. Barı kızga da jiter. Yok indi yok ahiretten yok. O. Olaysa Sağit Ramiyev. Dolkun şeş karala. Kızlarının tüngü yıkısını alatırgan şiberlik. Ye? Ramiga köyge çıkan hatın kızında yıkısız tünleri başlanacak. Şundi mehabet yigit bir hatının gına saklap yatmaz bit ahiretim. Yok indi yok. Yarar anladım. Olaysa bir Tukay efendi kalayındı, şulay mı? Heye? Tukay'ını başkalar bilen bir redden koyup bulamın ya ahiretim. Min bir tane düşlerinde görem. Min ansız yaşıyda suluyda almayayım. Min onun oldunda tizlenim. Min bitsizini yaratam. Min bitsizini süyem. Hiç geri kalkmağız benim süyüm ne diye endirgerizam. Ana, galefe kişilerinde kuren düşlerim de şunu raslı. Fatıma, min bit onu süyem. Zeytune key. Süyü ul bir xaterhis. Süyü ul yandırada, kidirede. Süyüden küllergine kolaşı. Emin yanarga da, kül bularga da ezir. Şulay mı? Yarar. Tukay'nın bir kuzun şağır diler. Tukay'nın bu bir kuzu selemet. Onun gitmez ağırımı var Zeytune. Kışı süze, ışanmayayım. Kışı süze tügel, uzun kurdum. Eptiktan uşlap daru ola. Uşlap daru işken kışı birinin geçrakta da selamet bula almayın. Cemiyet! Tukay gibi ılık şairine davasız kaldırmazlar inşallah. İndi cemiyet Zeytune. Akılıma ki. Sen ta özüne bir yaş, selamet yigitne. Tukay senden ciddi yaşka oluraq Zeytune. Yok. Tukay efendiga min kerak. Fakat min kerak Zeytune. Tınla. Burun zamanlarda, evvel devirlerde yaşayan bir güzel kız. Yaşı tulup jitüne qaramasdan kız kiyöge çıkmagan. Yokşularda kelgen, zatlı yigitlerde qıdalagan. Lakin güzelkey birsin de yaratmagan. Baralaysa, özün izlep top süygenini diyen atası. Kız çıkıp gitkendi yırak illerge. Lakin canı tartkan kişini tabalmagan. Bir vakit sulqır qartını jiteklep barışı bir fakir yigitni uçratkan. Hem şu yigitke, sulqır etisin taşlamagan yigitke kız ölüp gaşip bulgan. Anladın mı Fatıma? Anladın mı? Anladım Zeytune. Min senin bulay şaşıp süyüne bir süyünem. Lakin şuluk vakitte minde şıkha. Koya ilter seni bu mehabetin Zeytune. Zeytune. Koya.
артистлары булды сезнең каршыгызда. Зәйтүнәкәй спектакленнән өзек тәкъдим иттеләр. Алсу Фәйзуллина һәм Гөлназ Галимуллина. Гомумән, Тукай мәхәббәтенә багышлап безнең спектакльләргә түгел, бик күп шигырьләр дә языла. Менә шул шигырьләрнең берсен сезгә, тамашачыларыбызга тәкъдим итәргә мин Татарстанның халык шагыйре, Габдулла Тукай премиясе лауреаты, мәхәббәт җырчысы дип әйтим әле, Рәдиф абый катнашына чакырам. Рәдиф абый, рәхим итегез. Тукай премиясы дигәннән Тукай мәхәббәте өчен Резидә Әхиярова белән бер елны алдык без. Миңа аның белән бергә басып тору, чәчәкләр арасында насыйп булды. Бик матур сурәтләр калды. Бик кадерле ул миңа. Максум hiç kırnaşmadı mı? Максум иштәшләре. Оннан шулай. Бер-ике сүз китмәкче булам алдагы чыгышларга карата. Мин үзем дә Зәйтүнәгә мөхәббәтем чиксез. Ләкин мин шагыйрь турында легендаларны да яклыйм. Булсам, Әминә дә яратканмысың аны. Гомере буе аны яратып, фотосын, китапларын сандыгына саклаган икән. Әминә образы шулай ук матур. Әле бит дускайым Рөзфәр, аңардан башка да бар. Әле бит Гөлсем Акшурина дигән безнең укыган кызлар белән таныштым дип яза Тукай. Менә Гөлсемне күз алдына китереп ала. Аның мәхәббәте дә үзе инде туган роман аның турында. Бит Роздук Тукайның инде 4-5 телдә басылып чыккан роман турында әйтәм мин. Язмыш дип аталар. Шуңа күрә бит Зәйтүнәне дә яратып, башкаларны да яратып, һәм шагыйрь турында күпме генә легендалар туа, күпме генә монда сүзләр, башкалар. Ул табигый хәл, чөнки бөек шагыйрь, бөек шәхес, ул тирәләрендә бер кашанда тынып тормаячак сүздә. Онытмагыз, Тукай үлгәч, Зәйтүнә 14-нче елда Троицкида, монда ялгышып, Нидә аның газетасында җаятып җибәрделәр, Уральский түгел, Троицкида укыта ул, һәм шунда Габделкадир бит Зәйнулла Ишанның улына кияүгә чыга. 12'de. Юк. Шуннан соң, бу чыкканнан соң, төрле газета журналларга аны гаепләп, менә шагыйрьне санламады, солидный кавалер тапты, фәлән дип, шактый билгеле кешеләр язып чыгалар. Bunu Zeytүнәкәй елап, бит сыпранып, мончан бик албырчылып, Гаяз Исхакыйга яза. Мин шундый кеше менә солидный кавалерлар чыкты мин тормышта. Гаяз абый, сез бит мине бик яхшы беләсез. Чөнки Чистай буенча, әтиәниләре буенча, бит андагы Чистай шаннары буенча дигән шунда укып бит Исхак бик яхшы беләсез. Шуңа күрә ул турыда бит ул мәкаләләр яза. Һәм әйтә, шагыйрь ул безнең өчен бик кадерле. Аның шуңа күрә аны яратканмы, яратмаганмы, кияүгә чыкканмы, ләкин аңа берникадәр шигырь язарга илһам биргән, аны сөендергән, аның бәхетсез, авыр кара тормышын җылыткан, аңа билгеле бер якты булган, нур булган Зәйтүнәне һәр төрле сүзләрдән без якларга тиешбез ди. Исхакый. Шуннан соң гына аңа һөҗүмнәр тама. Менә чик булар ул чорда ук инде. Әле ул бәхәсләр димәк, бүген дә тынмый, бүген дә төрле версияләр бар, башкалар. Ләкин бүген без дигән операны тыңладык. Батулланың пьесасынан гаҗәеп матур булды. Мин Худайның хикмәте бер заман шулай ук Зәйтүнәгә гашыйк булып, гыйшкым бик көчәеп, берничә шигырь язып ташладым. Шуның берсе Чистай кызы дип аталган. Ул вакытта мин Казан эшләдем, баш редакторы Ринат Харис шигырьне бастырды, берсе әйтмәде, бу бит Кояш Тембикова булган дип кенә куйды. Чистай кызы булгач. Кояш Тембикова Чистайга иде. Без бергә эшләдек,
бик дус идек, шуңа күрә син аны күз алдына тоткансың дигән сүз булгандыр инде. Аннан соң да берничә шигырь яздым, Зәйтүнәгә, журналларга басылды. Соңыннан бу шигырьләр турында Мәскәүдә яшәүче Галия Хантимирова, әйбит шагыйрь мөхәббәте турында яңа караш дип, русча Московская новости газетына мәкалә язып чыкты. Һәм шулай бу турыда Тукай энциклопедиясендә Мөнәҗип Рәмиев тә әйбит үзенең сигырына кертте. Аллага шөкер, тарихы бар. Хәзер ике шигырь, беренә түгел. 1913 елның җәе Зәйтүнә Тукай каберендә. Зәйтүнә ханымның истәлекләре буенча бу. Халкым уяна, сиңасың, ул каян килгән, йокы, шагыйрь, тур, каберем янында, кем әнә Коръән укый. Исмен мактаган китабы, шын кәләмулла кулда, күз салмый аңа, яттанла, ялкынлы сүрә укый. Васиятыңны дәфенеңдә яңгыратты муллалар, ул кушып күк аятларын, кыз исен бергә укый. Яд итәр гомер буена, диварда рәсемен турыр. Хаҗылым багышлар сиңа, бел, Мәккәләрдә укый. Киләчәк әле күрәчәк, табыныр шын Кәгъбә, син бушыннан хәбәр. Күр әнкәң яшьдәй саф җан, укый. Мөхәббәт сакчысы киткән, бу мәңгелекнең йорты. Тузан күп гөнаһы юктыр, керсез пак иман, укый. Җирдә әллә Гайсәнеме, жуган хатыннар өне, татар кызы ул, кабреңә фәрештән килгән, укый. Инде Тукай, нәкъ мамык күк, җиңелдер кабрең ташы. Баш очында әнә ярым Зәйтүнәң Коръән укый. Коръән укый. Зәйтүнә Мәүлидова Рәсүловага газәл хат. Зәйтүнә ханым, сезгә бу, сезгә, Зәйтүнә ханым, гасыр ахырыннан хат барсын, яңа гасырда да барсын. Тагын мәдхия яздым. Тукайга сез биргән илгам, шаткысы төште безгә. Кабындым сезне яд итеп, ихластан уйный сазым. Güzellikкә табынмаган качан я, кайсы шагыйрь сезне дәвамларга телимдә энҗе сүз әллә аз дим. Байрон, Пушкиннар яр сөйсә, шул хакта күпме роман. Сезнең хакта да ахрысы бер матур әсәр лазым, ягъни кирәк. Сөйнер рухыгыз дип, бурчуйсыз димәссез бит. Мин горур татар шәхисем, Тукайча газәл яздым. Халкым күңлендә бергәсез, Тукай һәм аның яры. Моннан да зур милли тәхет бармы, Зәйтүнә ханым? Шушы китабымны һәм тагын ике чыгарган китабымны Тукай музеена, Тукай лауреатлары кәштәсенә, башкорт әйтмешле әйбит шүрлегенә куярга, аңа музейга бирергә рөхсәт итегез. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт, Рәдиф абый. Менә инде без Зәйтүнә белән Тукай мәхәббәтенә багышланган әсәрләр хакында сөйләштек.
Bu мәхәббәт тарихы үзе кайдан башланган соң? Менә шул хакта Габдулла Тукай әдәби музеенда Зәйтүнә Мавлудованың үзе язган истәлекләре саклана. Һәм хәзер сезгә әлеге истәлекләрне тәкъдим итәргә телибез. Аны Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яшь артисткасы Ләйсән Гатауллина укыячак. Рәхим итегез, Ләйсән. Зәйтүнә Мәүлүдова, халык шагыйре Габдулла Тукай белән беренче танышуым. Кул язмадан үзек. Фатих абый безне Тукай белән таныштырырга вәгъдә биреп, һәр вакыт редакциягә барып йөрергә кушты. Без байтак вакытлар Тукайны туры китерә алмадык. Язның матур көннәренең берсе иде. Без Әл-Ислах редакциясе яныннан үтеп барганда, Фатих абый ачык тәрәзә янында утыра иде. Без аның белән исәнләшкәч, озакламый идарәгә Тукай киләчәк, кайтуга монда килегез диде. Без барган җирдә күп тормадык. Фатих абыйның сеңлесе килеп, Фатих абый сезне чакырды, тиз барыгыз, Тукай килде диде. Без идарәгә барып кергәндә, Тукай, Фатих абый, Вафа Бахтияров дурактан карта уйнап утыра иделәр. Тукаев ишеккә каршы утырган, өстендә пиджак, башы яланбаш. Без кергәндә бер күтәрелеп карады. Мин алдан керә идем. Без Фатих абый белән күрештек тә, ул безне Тукай белән таныштырды. Тукай безне түбән карап кына күреште һәм күп сөйләшмәде. Исәнлек саулык сорашты да, уйнавын дәвам итте. Без уенга катнашмадык. Бераз утыргач та чыгып киттек. Бу минем Тукай белән беренче танышуым булды. Икенче очрашуым бик кыска. Мин апаларым белән хәзерге Тукай урамыннан бара идек. Безнең арттан трамвай узып китте. Трамвайның ачык тәрәзәсеннән берәү безгә баш иде. Ул Тукаев иде. Без дә баш иеп, кул селкеп калдык, трамвай чаттан борылып китте. Өченче очрашу. Ялгышмасам, мәдрәсәдән чыккан шәкертләр файдасына бугай. Әдәбият кичәсе оештырып йөриләр иде. Шул вакыт Әл-Ислах редакциясе янында апам белән без Тукайны очраттык. Ул безнең белән күрешеп, озаклап сөйләшеп торды, безне әдәбият кичәсенә барырга чакырды. Үзе кыюсызрак сөйләште. Мөмкин хәтле күзләрне очратмаска тырыша иде. Ул тизрәк китәргә теләсә дә, без, бигрәк тә мин, төрле сүзләр табып, җибәрмәскә тырышып, күбрәк сөйләтәсем килә иде. 4нче күрешү әдәбият кичәсендә булды. Ул кичә хәзерге ТЮЗ театры бинасында булды. Бу кичәдә Тукай һәм Сәгыйд Рәмиев үзләренең шигырьләрен укыдылар. Антракт булу белән мин Тукай һәм Рәмиевне уңышлары белән тәбрик итеп, өсләренә конфети сиптем. Шунда Тукай белән күрешеп, озак кына сөйләшеп йөрдек. 5нче һәм актыккы очрашуым. 1908 ел 12 июнь. Без Казаннан кире Чистайга китәргә булдык. Һәм шул көнне без тиз генә Тукай белән күрешеп кайту өчен редакциягә киттек. Анда кеше күп булу сәбәпле эшкә кермәдек. Тукаевны үзебез янына чакыртып чыгардык. Ул безнең белән урамга чыкты. Без аңа үзебезнең Чистайга китәчәгебезне, бары күрешү өчен генә килүебезне әйткәч, ул бик кызганыч диде. Бераз сорашып торгач, без аның белән саубуллашып киттек. Кайчан, кайсы пароход белән китәсебезне әйтеп аерылыштык. Тукай пристаньга безне очратырга төшәргә вәгъдә биреп калган булса да, без аны яңадан күрә алмадык. Белмим, төшмәде, белмим, төшеп тә очрата алмадык. Шуннан соң Тукайны мин башка күрә алмадым. Ләйсәнгә рәхмәт әйтәбез. Менә сез инде Зәйтүнә Мавлудованың Тукай белән очрашуы турында ишеттегез. Тукай әлеге очрашулардан соң үзенең
Кызык гыйшык дигән шигырен яза. Ул Әлислар газетасының 1908 елгы 17 июнь санында басыла. Аннан соң әле Тукай аңа искәрмәләр кертте, аерым бер сүзләрен үзгәртә. Һәм үзе дә әйтеп куя, чөнки бу шигырьгә ул Мәҗнүн имзасы белән язган була. Анда Тукай исемен куясы килми һәм үзе әйтә. Кирпе үзенең кабыгына кирип яшеренгән төсле, мин дә сөю хакында бер нәрсә язсам, ялган имзалар артына сыгынам ди. Һәм аннан соң үзе әлеге шигырьне 1908 елның 11 октябрендә Купеческое собрание залында, хәзерге вакытта ул Островский урамындагы яшь тамашачылар театры бинасы, шунда җыелган ихласчы яшьләр әдәби кичәсендә сәхнәдән укый. Ә бүген безгә ул шигырьне Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты, Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты Фәннур Мөхәммәтҗанов укыр. Рәхмәт. Қызық ғишық. Тирлә ісі күнді қайнырға тіләп, бір кіші салқын суалды бір шилек. Үс башын салған вәләкін шитләнә. Су салырға тәңгә, шүнки ширкәнә. Бір қуя жерге шилекні бір тұта, ишләсін мискин, суық ұрқата. Күп азаптан соң ғайрәткә килеп, суны жилкә аркылы шиккә сибеп қойды да, син нишкәләп бір бақсана. Әлдә тәңгә тимәді дип шатлана. Мин моны яздым, бу ғишқым миследер. Чөнки ғишқым нәп минем шул төследер. Мин сөям, хәтта ки ғақлымнан шашам, сөйгәнемнән шүрәле төсле качам. Юлда күрсәм күз йомам, күрмим имеш. Ут йотып янсам да сер бирмим имеш. Бір шигырь язсам да ялган кул куям. Мин сөйгәнне белмәсен дип куркудан. Тугры килсәм сүз сөйлим салкын гына. Булса да күкрәк тулы ялкын гына. Бір хәбәр бар. Ул хәзер киткән бугай. Шәһренә күптән барып җиткән бугай. Кайда ул миннән җибәрмәк хат сәлам. Белми китте күп шөкер дип шатланам. Белмидем дә, бәлки белгәндер әле. Әллә инде белгәнен белдермәде. Аңламыйм. Төшмим дә аңлау каздына, шигъреми җәйдем аяк астына. Өенә җиткәнче басып кайтса аңар, шагыйре зур илтифатыннан санар. Сезнең каршыгызда Фәннур Мөхәммәтҗанов булды. Алдагы чыгыш ясаучыны тәкъдим итәр алдыннан сезгә Зәйтүнә Мавлудованың улы Габдулла Тукай премиясе лауреаты, язучы Атилла Расих истәлекләреннән бер изек укып китәргә телим. Атилла Расих 1990 елда әнисенең Гаяз Исхакыйга язган хатын укучыларга тәкъдим итә һәм аны тәкъдим иткәндә шундый истәлекләр белән уртаклаша. Габдулла Тукай үлгәч, Троицкида яшәгәндә әниемә бәйләнеп йөрүчеләр дә аз булмый. Шулар арасында берсе аерата тырышлык күрсәтә. Ул әниемнән үч алу өчен аның турында һич булмаган уйдырмалар язып матбугатка чыга. Бу яла әлбәттә минем булачак әниемне бик рәнҗетә. Һәм ул ярдәм сорап, ул вакытта Ил газетасының мөхәррире булган Гаяз Исхакыйга хат яза. Һәм менә шул хатны Атилла Расих әйткәнемчә инде бастырып чыгара. Әлеге хатка Гаяз Исхакый җавабын сезгә тәкъдим итәбез.
Аны Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты Зөфәр Нуретдинов укый. 1914 ел 18 апрель. Гаяз Исхакыйның хаты. Хөрмәтле Зәйтүнә ханым, сезнең хатыгызны алып, күп уйга чумдым. Мин үзем һичбер төрле сезне гаепләмим. Сезнең һичкемне гаепләргә хакы юк. Бу мәсьәләдә сез ак, сез паксыз. Бер кешенең сөюендә икенче кешенең һичбер төрле тәэсире булмаган кебек, сөйлмеш кеше шул матур хискә сөю берлә җавап бирмәсә дә, һичбер төрле гаеп булмый. Чөнки сөю хакыл берлә мотлак бергә йөри торган эш булмаенча, фақат йөрәкнең ихтияры белән генә идарә ителә торган илаһи бер куәттер. Сез бердән белмәгәнсез. Белгән булсагыз да, сез үзегез сөймәгәндә белмәгәнгә тырышырга тиеш иде. Монда җинаят юк, монда начарлык юк. Сөю мәсьәләсендә хаклы хаксыз юк. Сөю бар, сөймәү бар. Басынкы акыл белән чыгарылган үлчәүләрнең сөюгә һичбер төрле мөнәсәбәте юк. Әгәр сез Габдулланың сөйгәнен белә торып, аны мыскыл иткән булсайдыгыз, аның мөхәддәс хиссиятеннән көлгән булсайдыгыз, аның ачылган йөрәгенә төкергән булсайдыгыз, сез гаепле булыр идегез. Сездә ул булмаган. Булмаган гына түгел, сез Габдулланың шул хиссене белгән булсагыз, үзегез Габдулланы Габдулла дип сөймәсәгез дә, аңарга ихтирамән, аның талантына ихтирамән үз тормышыгызны аныкы белән бәйләрдек кадәр каһарманлыкта булган. Бу бик зур эш, бик зур улуглык. Сезнең хатыгыздагы шул җирләрне укыганда Галиҗәнәбегезгә исем китте. Хатыгызның чын күңелдән язылган булуы минем алдымда сезгә карата зур ышаныч, бөек ихтирам тудырды. Хәзер сез һичбер төрле вөҗдан газабы белән газапланмагыз. Сез паксыз. Сез Габдуллада нечкә пак хисләр уяткансыз. Габдулланың йөрәгенә шарлагансыз. Аның матур нечкә шигырьләр әйтергә мәҗбүр иткәнсез. Габдулланың шигырь тудыруында үз ихтиярыгыздан башка ярдәмдәш булгансыз. Моның өчен хаваланырлык, мактанырлык хакыгыз бар. Мин язганда да, хәзер дә сезгә каршы һичбер төрле битәрләү ташламадым. Һәм дә ташларга да хакым юк. Сез Габдуллага каршы вә татар әдәбиятының бер баганасына каршы һичбер төрле хыянат кылмадыгыз. Җитте түгелме? Сезне туегыз белән котлыйм. Мин бит Габдулкарыйны бик беләм. Шуның өчен туйга чакырмауга үпкәләргә дә хакым юк түгел. Ярар инде, Троицкига баргач, бер бик сыйларсыз, яисә бик сынап бер кыз табып бирерсез. Мин дә бит әле һаман ярлы егет. Мәскәүгә барып кайттым, Хәтимә туташын күрдем. Сәламәтләнгән. Гөлсем яшь хатын булды, берни язмый, сызмый, газетада алмый. Безнең газетада хас хатын-кызлар тавышы дигән бүлек ачылды. Шунда язарга тырышыгыз әле. Тагы сез ишан килене булгач, безнең газетаны таратуда ярдәм итегез әле. Хатын-кызлар арасында таратырга җай булса, мин июньдә дәфтәрен җибәрәмен. Әлегә хушыгыз. Гаяз. Андый-мондый матбугатта сезгә һөҗүм булса, үзем каршы чыгарга вәгъдә бирәм. 18 апрель. Әйтергә яраса, ирегез Габдулкарыйга сәлам әйтегез. Ярамаса, бурычлы калмагыз. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистларына бик зур рәхмәтебезне белдерәбез һәм кичәбезне алга таба дәвам итәбез. Менә күренгәнчә инде без Зәйтүнә Мәүлүдованың Тукай мәхәббәте турында да сөйләштек. Аның кияүгә чыгу тарихына да тукталдык. Гомумән, музейдагы документларга нигезләнеп карасак, Зәйтүнә Мәүлүдованың тормышы авыр була. Аның ачы язмышы рәсми автобиография юлларына гына сыеп бетми әлбәттә.
30-cı yılların ahırındağı siyasi, ictimai şartlar Rasulov, Mevlütovalar ailesine şahtı zor kıyınlıklar, şiklevler, haksız izilüler alıp kile. Şu gadetsizlikten bir misalı ailenin ayrılışı durumdağı tanıklık da şağılışta var. Atilla Rasih bu hafta tümendeki şey yazar. Ondan soň eniyimnin etiden ayrılışı durumdağı zank standlığın küşürmesini aldım. Elbette bu ayrılışı faktik amel tügel idi. Nişaradan bişara degendey eniyime işke urnaşı mümkünlüğe birdi deyim. Hemine muzeydağı dokumentlardan görüngençe uzak vakitler Zeytune Mavludovaga halık düşmanı hatını sanalıp uktuşuluk işinden çıkarılıp tırırga mecbur bolar. Ул Атилланы Казанда фатирга урнаштырып, Битреş районы Шәйле авылына китеп балалар укыта. Аннан Казанда bir мәктәптән икенчесенә күчеп йөрергә мәҗбүр була. Шулай да ул җәмәгать эшләрендә актив катнаша, күңелен төшерми, укырга омтыла һәм институтның ул вакыттагы педагогия институтының татар теле, әдәбияты бүлеген язучы Абдулла Әхмәт, Шәйхи Маннурлар белән bir елда уңышлы тәмамлый. Аңа татар теле һәм әдәбияты белгечлеге ия булуы хакында диплом бирелә. Әлеге документта Милли музей фондларында саклана. Шунысын истәп әйтергә кирәк, дипломда Зәйтүнә Мавлудованың туу датасы 1897 елның 16 августы дип күрсәтелгән. Башка рәсми чыганакларда инде без башка датаны күрсәтәбез. Зәйтүнә ханымның көндәлек хатирәләре дә аеруча җанлы тасвирланган. Һәм менә мин сезгә аның берничә көндәлегеннән генә изек тәкъдим итәр идем. 1945 елның 26 сентябре. Һавалар шыксыз, көз килүен ачык күрсәтә. Һәр көн берничә мәртәбә яңгыр ява. Кай вакыт кояш та чыккан була. Күп вакыт үткән булса да Атиллы күренми. Күшә күбрәк йөргән идем дә, бүген йөрәк авыртып өйдә генә утырам. Ялгыз утырсам эш пыша. Һич шыдар хәл юк. 1945 елның 17 октябре. 13-дә яуган карга истәлә җир йөзе ап-ак булып капланган, кичләрен нык катыра, кайсы көнне көндезләрен йомшарта. Эш пыша, йөрәк яна, кул бер эшкә дә бармый. Кыш та килеп җитте. Ягарга утын юк, пароходлар да туктала. Атилла һаман кайтмый әле. Белмим инде ни эшләргә дә. Барыннан да эш пышуы азаплы иде. Менә бу Зәйтүнә Мавлудованың музей фондларында сакланган көндәлекләреннән. Һәм хәзер инде сүзне менә укытучылык һөнәре турында безнең күпләребезнең укытучыларның мөгаллиме булган профессор Хатип абый Миңнегуловка бирдем сүзне. Хатип абый, рәхим итегез. Мин вагас сөйләүче профессор шигырьдә, әдәби әсәрдә язмыйм, илгәрәк язгалыгын үзем өчен генә, һәм монда шул тикле тональность инде татарча сүз белән бара, диләрдә үзенең бер романтика бар. Артистлар, шагыйрьләр, композиторлар һәм алардан соң инде миңа чыгыш ясау гадәттә мин аптырап тордым, бераз аптырап та калдым әле. Нәрсә әйтим теге туганнарыма, агылада булып агылады. Иң әввәл бер ике прозадан башлыйм. Менә Атилла нидән? Атилла Расих нигә инде минем белүемчә хак микән, юк микән Истанбулда туган. İstanbul'da yaşıyor. Ben demek buna İstanbul, Türkiye olarga indi şu isepten Zeytune Hanım'a da tegi yakın başka. Hem buna min bu kitabını gazetteyin deyteler ve istinada Nikolak var iken tegi buldak. Şehirde varındım. Eldim tradivetiyesi iken o hikayenin eserinin kollarında otarga değiş. Bulgaktır şıkkaç min bunu görsetem buna bu hayırları işitkenli medeni yumgada şıkkan idi. İdil Ural eylemanlar. İdil Ural ziyalıları. Bu ikincisi bana Türkiye'de yaşamışı bizim milletteşi Roza Kurban yazgan. Hem biri de bana şunысы bizim kurnetli kişilerimiz hakkında.
keng massaga, keng gowonga, çünkü tatar urus dünyasına tugunda Türk dilinde yazılgan iken bu çok bir tarala başkalarla. Bunda İshaki de var, Tahtaş da var, İbrahimov da var, ondan sonra Tevfik Eydi de var, ondan iler Sabri Maksud'yla hem kızıklı hem bir sebeptendir şaraplı rövüşte min fakirliğinin de onda bir bölüm bağışlagan. Yani şuşunda bunu relif ettiğinde siz onu uzilarga vergen şey mina verildik mi? Unutkan şey. Müteşemmine bir bunda Renat Maksud bir tüke dürüst eyber. Mine min şuşuna eytirgeyeceğim gani. Şundan da var mine riyel şahıslar. Riyel mahabbet var. Hem indi onun mine şuşundan tüke miflaştırılgan, ideallaştırılgan, kulgetlegen ikinci bir dünyası var. Hem bunda hazır mine bu turu kile, kim bilip gayiplev, şuna göre mine min züferden tüke izleden oğul reda paşanlar bir haydarip'e karşı çıkandan sonra min indi onun bile beheske de kirgeniyim. Eytirge yaramayım, mine birden bir mahabbet bulgan. Mine relif ağıyız var. Şimdi eytsem inan mahabbetten çok dibirim. Birden bir mahabbet bir giden olsa, onun indi sizlerler yazılmıyor. Şundan kişinin kumulu düşürge mümkün. Ondan çıkadır mine bu umay bilen bir anıydı mine relif da tamkaya şırışta buldum. Roza Tufitulva var, benim Gülsüm var. Gülsüm, zatlı, hazır şundan. Bu Nilin Kazak'nın Taktaşı deyip ürtülgen karı, Cimabaylarını başlarını eğlendirgen, milyoner Akşurinlarını, hazır şuşu umay bilen min nide Leningrad'da birinci mertebe oldum. Benim ustazlarımın birisi Abdurrahman Ağa Tatırcan, pek valim kişiydi. Hazır şuşundan onlarda konakta olurlar Türkiye'de onun cemaati Fatima Apa Musa Bilgiev'nin kızı. Gülsüm bilen olar nişektir tuğandan doğanma, indi şu bir yakınlar. Şundan bana bir tabında oturganda Fatima Apa bir ziyalı kişi, şundan minni temkitte oldu. Bana siz vali kişiyinde değil, bana başkalar da sizinkiler yazayında değil. Bana Tupayını da ki Vavanğa yakın, vali kişilerge yakın bulgan, helendik kursettir şimdi onun dürüstlüklerinde kurumisiz kardeşimden. Buldu negedi benim hazır tuğanım Gülsüm'ge aşık olup isirip yürügenmişi, mahabbetten isirip. Nun ne derece dürüsttür, bana şu aşılanlarını minan koyar bir yerde eşkındırgan eminde, bana ettiler, Hatip sin arzularını söylemeyin demek. Tupay bana şimdi kaldırıldı. Olay bilen ipteşe ederiz kurevli. Bana hazır kuptatır, bana medeni cimgada, hazır dege nenin Musa Celil'nin kızı, Lütsiye. Bana Vahid İmamov'un bana Karavzaksan'ı uzgan sonda resimlerle birge. Hem onu Arimburg'a, tuğan avında Arimburg'a şakırganlar. Hem şu indenide Lütsiye Hanım 37 yılda 1987 yaşları. Şu tipli bizden neler onda bulganlar, nelerimiz katlaşkan kişiler sıklanıp indi. Maturitet Tatar şesilevi, hazır şuşundan hatireleri, şuna göre bizning Nursultan'da hürmet iterge gerek, Albert'ında hürmet iterge gerek. Hem anda kızı var iken şuşundan ansında antırga yaramay. Birisini götürüp ikincisini düşürüp ol niyiz. Dürüst değil. Bunda da münazif versen ha, indi ondan yok anday mahabbet buna redik dürüseydi. Şahırının kumunda eli münemin şahırının asarda. Benim de evlençe mahabbet buldu. Onun birincisi birden bir tügül onu anlatıla kıyın situasyon. Hem ondan bizim edebiyatımızda, şehriyetimizde şu tipli bulunan kile hazır şundan. Hatun kız, mahabbet, onsuz turmuşta yaşay almay. Ondan şimdi hazretdeki edebiyatta mahabbetsiz bulamay. Hem bizim edebiyatımızda buna mahabbetinin indi şuşu matur idi. Onun tek kişilikli, insaniyet, ahlaklı yaklarını kursetken. Hem Tukay şuşularda terbiyelengen. Bir yaktan ona buna şuşu neden? Tradisiyalar, hem onu özümüzün kirine tügül. Dünyada en eybetteki, en şuşunday meşhur şiiriyetinin birisi İran, Farsı edebiyatından. Hafizlardan, Rübdekilerden, başkalardan gelgen. Bu ya,
Hazır ikinciden indi halk icatında da, halkның uylauı hem indi turmuşta şuna göre Zeytune de zor rol oynagandır. Hiç şiklenmeyim. Lakin onun bilen de şiklerge yaramayın. Şuna göre mına Maksud Biktir Seyt'i ulanı tige muhabbet ruhunda eğer de kumulinde bulmasa yazıp bulmayıp şerifine yazıp bulmayıp bir şiir, iki şiir yazılma mümkün. Lakin indi bu şirakta hazır mına kumulinde ilham kuzgala. Indi muhabbet hisleri kuzgala. Başkanı mına şunday kuzgalı, şunday haleti arkasında haleti ruhiyası arkasında Tukay özünün büyük şiirlerin muhabbet turunda yazgan. Elimden bir kitabı okul bu Bigali Kasım. Hem Zeytune'ni isteyip alıp yazan. Hayır. Hazır şundan buna Bigali Kasım'la Üzbeklerin bir zor galimleri, edebiyatçıları, idol 2004 yılında vefat oldu. Tukay turunda yazganda. Neh buna şunday fikirlerini, Tukay'ın muhabbeti ulanın, bunda digi şahsine tügül, bunda hazır tradisiyalar negizinde ul kurur getiregen, üzüneki de, ondan başkalarınınkı da, şunday miflaştırılgan. Buna şunday. Hem ben uyum ondan tıştağım, buna Güzel Hanım nige eyvetkine, kilde bunda şahirinin muhabbeti bulgan işimine tügül. Gülsüm nige Zeytune Mevludova, ul elbet şahıs şemavette. Şunday gaileden, onun üzerinin turmuşu olgan, bir küp kişilerle aralaşkan, hazır anlam bir meşhur galim kişi bizning, onun yazışı kişi, mening Atel Rasih'nin en iyisi. Bunun işimine de Tukay bilen muhabbeti bulmaganda biz şunun işimine de onu hürmetke, onu 130 yıllık billah gitedi. Ondan sonra neyde, şeride işlegen. Men ayırım kişiler arkasında arkalı işitkenim var. Şul tikle eybet okutuşiydi. Hazır şunday edebiyatını, halkını yarattıra. Ondan sonra men nege indi konsultan olup, nege dervişler vizitesine girdim. Onda tiki mektepte, Tatar mektebi, 11. gimnaziya bu kadar hazır. Onda okutuşlar onu öğrenip veriydi. Ondan şimdi Atyalı Rasih bilen beylenişte onda şunday kurgezmeler iştirak ediyor. Mına şunun içinde bu zatını mına şunday bilde ötüğüz, bu indi bitte savaklı gane. Şuna göre mınamdaki bizge, bunday matur şaranı uzduruğa, şunday uzduruşlarga men ihlası rahmetimni bildirem. Hem indi bu birgine tügül, bu zalda bunday matur şaralar indi yiş bulup tura. Eğer de kişi özü yanmasa, şahıs yanmasa, indi bularını iştirip bulmayın. Şuna göre bu müzik hizmetlerine, onlar bile şuşun Tukay için, edebiyatımız için, dilimiz için yanalar, kiyeler, hem bile şuşunun şuranın yanık yüylerinin bile bir hesabı revişinde bile şuşunda matur kişiler ola. İhtibar için Xatı abi yaratan da indi siz maqtağanlar. Rahmet bize. Hem indi muhabbet hakkında silegeç muhabbet jığında tınlısınız kile. Siznin karşınızga yaş jığşı Rüstem Yegorov'ni şakırabız. Muhabbet jığı. Sözleri Abdullah Tukay'ın muhabbet şiiri. Elbette o 1908 yılının 30 sentyabrında El İsrar gazetesinde basılgan şiiri Akiye Abdullah Tukay premiyası laureatı Sara Sadıkova yazgan. Rüstem Yegorov bayanda Kazakistan'ın at kazangan sanat işlesi Ahmet Kerimov. Oh
очрашу да Казанда уза һәм инде соңыннан мәктәпләрдә укытканда да Казан кишләре турында уйлангандыр. Кишләрен Казанда ул үзенең язмышы, Тукай белән очрашуы, милләтенә хезмәт итүе турында фикер йөрткәндер. Һәм кичәбезнең ахырында барыбыз да яраткан Казан кишләре яңгырар. Татарстанның халык артисты Фуат Әбүбәкеров һәм Зур рәхмәт. Җырны кыскарттык, чөнки тагын сүзләребез калган, әз генә истибез. Кадерле иптәшләр, ахутны беләктә менә мин әйттем бит Чистай кызы дигән шигырь яздым димәйме? Ул теге Чистай Зәйтүнәнең Тукайны көтүе турында, башка турында Казаннан чыккан. Ул шигырьне тәрҗемә итте кем? Ателла Расих аганың кызы Фәридә Рәсүлова. Ул шагыйрь иде, ишан оныгының кызы бар иде, шулай иде. Бик талантлы иде. Ләкин кызганычка каршы соңыннан гомернең соңында ул христиан диненә чыкты. Әйе, ташлады үзен мөселман битен нәселен дигән шикелле авырып бетте үлде. Бәлки зур трагедия, ләкин бик матур тәрҗемә иткән иде. Менә шундый язмышларда була. Әйтмәгән булсам, әйбәтрәк була. Тукай Әминәне искә алып берәр шигырь язганмы, исемен язганмы? Кайым Мустафа дигән Тукайның дусты, Тукайның өстәлендә кәгазьләрен актарганда тапкан бер кечкенә генә шигырь. Менә болай ди ул. Мә. Моң ва гыйззәт, мәгърифәт, хикмәт һәм хөрмәт кирәкме? Мә. Һәммәсе булсын синеңчә. Мә, Зәйтүнә, мә. Менә шундый. Икенче менә өйләнгәнме, кияүгә чыкса, ничек безнең бер шагыйребез бар, Галим Әнвәр Шәрипов, шундый бер шигыре бар. Ярый әле Тукай өйләнмәгән. Менә шундый сүз бар анда. Океаннардан улы Тукай рухын аңлар иде микән Зәйтүнә. Тукай кебек горур бер ятимне соңлар иде микән Зәйтүнә. Бу бәкәләр шуны вәгъдәләштерелгән билгеле. Аннары безнең бер туганыбыз Әстерханда яшәгәндә шул Зәйтүнә белән күршедә булган. Кайткачтын кунакка кайткач сөйләгән, ләкин ул вакытта менә бу телефоннар булмады. Телефоннар WhatsApp-лар булса язып алган булыр. Булмады. Менә шуны әйтәсем килә. Аннары тагын бер сүз бар. Дүртенчегә киттем. Менә монда siz Redif Efendi bulunurlar da mümkün
başka bir haberde bulunmam mümkün değil. Min bu Kuperbaş kızı bilen tanışıp, buluşup bulmadan diye fikirler duyuyorum. Bu fenli yaptan gelirdi. Eminde siz edebi yaptan, sanatçı yaptan geldi. Mifadoloji durumunda. Bu aslında. Sizlarga bir rahmet bik zo'r. Qadrli tomoshachilarimiz, bu kishega kelgan bizning ulug' yozuvchilarimiz, shoirlarimiz, To'qay ham Zaytuna muhabbatini don jig'lagan ulug' shaxslarimiz. Sizga baringizga da bek zo'r rahmat, rahmatini Rizda opa, Raifa baringizga da bek zo'r rahmat aytirgan edim. Shulay bu kishini uyushtirishga yordam etgan G'alaskar Kamol ismidagi Tatar davlat akademiya teatrini, Abdulla Kariyev ismidagi Tatar yoshlar teatrini mening bek zo'r rahmatim. Әлеге кичә Tatar Inform'da туры эфирда алып барылды. Аннан да карый аласыз. Сезне, хөрмәтле тамашачыларыбыз, алдагы атнада 4 ноябрь көнне кич белән караңгыда, кичке 7дә Тукай музеена чакырабыз. Әле бездә кич белән алай килгәнегез юктыр. Анда инде Олег Фазылҗанов концерты булачак. Килегез Тукай музеена, рәхим итегез. Һәм бүгенге кичәгә килгән өчен тагын бер кат рәхмәтемне әйтәм.